Hello students, welcome to my channel Advanced Studies Academy. Students, ଆଜି ଆମେ डिस्कस କରିବାକୁ ଯାଉଛେ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀର ଆମ ପରିବେଶ ବିଜ୍ଞାନର ଚତୁର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟକୁ। ପାଠଟିର ନାମ ହେଲା ଆମ ଦେଶ ଓ ଆମ ପୃଥିବୀ। Students, एठारे आमे कौन देखुचु? एठारे आमे गोटे ग्लोब देखुचु। ग्लोब अर्थ कौन स्टूडेंट्स? ग्लोब कौन? ग्लोब हेउची आम पृथ्वीर नमूना। ग्लोब रे कौन सब आमे देखु स्टूडेंट्स? ग्लोब रे आमे पृथ्वी रे जहा जहा अच्छी जहा जहा प्राकृतिक जिनिस अच्छी आमे ग्लोब रे सैया देखी थाउ। पृथ्वी रे केते जल भाग अच्छी, केते स्थल भाग अच्छी, केते पहाड़ पर्वत अच्छी, केतेटी महासागर अच्छी, केतेटी महादेश अच्छी, केउठार माटी केमिति, एई सबु आमे ग्लोब रे देखी थाउ स्टूडेंट्स। ताहले ए ग्लोब रे विभिन्न रंग दिया जाइछि। एटा कोन स्टूडेंट्स? जलवायु अनुसारे आम स्थल भागर विभिन्न अंचलर माटी भिन्न भिन्न। केउठी पहाड़ अच्छी, केउठी उपत्यका अच्छी, केउठी मालभूमि अच्छी, केउठी समुद्र अच्छी। एणु याकू भल भाबरे दर्शाइबा पई ग्लोब रे विभिन्न रंग व्यवहार करा जाय था स्टूडेंट्स। अच्छा स्टूडेंट्स, ग्लोब रे आमे गोटे ग्लोब रो ठीक मझी रे आमे गोटे रेखा देखुचु। एटा कोन स्टूडेंट्स? याकू कोन कहंती? याकू विषुव वृत्त कहंती। एहा ग्लोब को समान दुई भाग करि थाए। एही रेखार ठीक ऊपर को उत्तर गोलार्ध और तल भाग को दक्षिण गोलार्ध कहा जाए। आउ उभय गोलार्ध रे आहुरी दुई दुईटी रेखा अंकन करा जाइछि। जेपरि सेई ग्लोब को एठी दर्शा जाइछि। एइटा हेला विषुव वृत्त बा विषुव रेखा। यह आम पृथ्वी को समान दुई भाग करुछि। ऊपर भाग को उत्तर गोलार्ध कहा जाए और तल भाग को दक्षिण गोलार्ध कहा जाए। ताहले विषुव रेखार ठीक ऊपर रे कौन थाए? कर्कट क्रांति थाए। विषुव वृत्तर बा विषुव रेखार ठीक ऊपर को जेउ सीमा अछि, जेउ रेखा अछि ताकू कर्कट क्रांति कहंती। आ ता ऊपरे जेउ रेखा अछि ताकू सुमेरु वृत्त कहा जाए। आ ता ऊपर अंचल को सुमेरु बोली कहा जाए। ठीक सही परी विषुव रेखार ठीक तलरे मकर क्रांति अछि। ऊपरे कर्कट क्रांति तो तले मकर क्रांति। आ ता तल को कुमेरु वृत्त आउ ता तल अंचल को कुमेरु कहा जाए स्टूडेंट्स। एही परी भाबरे आम ग्लोब को भाग करा जाइछि। अच्छा सथे सेमिति आम पृथ्वी रे एमिति रेखा अछि स्टूडेंट्स? ना, आम पृथ्वी रे एमिति कोनोसी रेखा नाही। यह हेउछि काल्पनिक रेखा। आम पृथ्वी रे अनुभूत होउथबा जलवायु अनुसारे एही रेखा एपरी रेखा भूतत्वविद माने करिथांती आउ आम पृथ्वी को भाग करिथांती। जेपरि कि विषुव रेखा अंचल रे सूर्यर सीधा किरण पड़े। एणु एठारे गरम अनुभूत होइथाए। याकू ग्रीष्म मंडल कहा जाए। तापरे कर्कट क्रांति आउ सुमेरु अंचल रे आउ एपटे मकर क्रांति आउ कुमेरु वृत्त अंचल रे एठारे बेसी गरम नाही कि बेसी ठंडा नाही। ताहेले एही अंचल को नातिशीतोष्ण मंडल कहा जाए। आ ठीक कुमेरु और सुमेरु अंचल रे बेसी ठंडा लागे। एठारे सूर्य किरण कम पड़े। एणु याकू मेरु अंचल मध्य कहा जाए। ताहेले देखिले स्टूडेंट्स आम पृथ्वी को किपरि भू तत्वविद माने भाग भाग करिसंती। जेउठी जलवायु जेमिति अनुभूत हुए से हिसाब रे से माने आम पृथ्वी को 6 भाग रे विभक्त करिसंती। अच्छा स्टूडेंट्स, आम ग्लोब रे क्यों क्यों रंग अछि? आम ग्लोब रे सबुज रंग, बादामी रंग, हलदिया रंग, नील रंग इत्यादि अछि। नील रंग कौन सूचाए? नील रंग जल भाग को सूचाए।
ଆଉ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳକୁ ସବୁଜ ରଙ୍ଗ ସୂଚାଏ। ବାଦାମୀ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ପାହାଡ଼ର ରଙ୍ଗ। ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ଯେଉଁଠି ଭଲ ଭାବରେ ଚାଷ ହୁଏ ନାହିଁ, ଯେଉଁଠି ମରୁଭୂମି ଥାଏ ତାକୁ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଆଚ୍ଛା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍, ଆମେ ତ ପୃଥିବୀର ନମୁନା ଦେଖିଲା ଗ୍ଲୋବ୍। ଏଠାରେ କ'ଣ ଅଛି? ଏଠାରେ 5ଟି ମହାସାଗର ଓ 7ଟି ମହାଦେଶ ଅଛି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍। ସେଇ 5ଟି ମହାସାଗରର ନାମ କ'ଣ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍? ପ୍ରଥମ ହେଲା, ଏହାକୁ ଆପଣମାନେ ନିଜ କପିରେ ଲେଖି ପକାଇବେ। ପ୍ରଥମ ହେଲା ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର। ତାପରେ କ'ଣ? ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଲା ଆଟଲାଣ୍ଟିକ୍ ମହାସାଗର। ତୃତୀୟଟି ହେଲା ଭାରତ ମହାସାଗର। ଚତୁର୍ଥ ହେଲା ଉତ୍ତର ମହାସାଗର ଓ ପଞ୍ଚମଟି ହେଲା ଦକ୍ଷିଣ ମହାସାଗର। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମ ପୃଥିବୀରେ 5ଟି ମହାସାଗର ଅଛି। ସେଇଟା କ'ଣ? ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର, ତାପରେ ଆଟଲାଣ୍ଟିକ୍ ମହାସାଗର, ଭାରତ ମହାସାଗର, ଉତ୍ତର ମହାସାଗର, ଦକ୍ଷିଣ ମହାସାଗର। ଏହିପରି ଭାବରେ 5ଟି ମହାସାଗର ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍, ଆମ ପୃଥିବୀରେ 4 ଭାଗରୁ 3 ଭାଗ ଜଳ ଅଂଶ ଅଛି, ଯାହାକି ଆମେ ତାକୁ ସାଗର ମହାସାଗର ହିସାବରେ ଜାଣିଥାଉ। ତାପରେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍, ଆମ ପୃଥିବୀକୁ 7ଟି ମହାଦେଶରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଆମ ପୃଥିବୀରେ 5ଟି ମହାସାଗର ଅଛି ଆଉ 7ଟି ମହାଦେଶ ଅଛି। ତାହେଲେ ମହାଦେଶ ଗୁଡ଼ିକର ନାମ ଆମେ ଜାଣିବା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍। ପ୍ରଥମ ମହାଦେଶ ହେଲା ଏସିଆ ମହାଦେଶ। ଦ୍ୱିତୀୟ ମହାଦେଶର ନାମ କ'ଣ? ୟୁରୋପ। ଏଟା ଦ୍ୱିତୀୟ ମହାଦେଶର ନାମ। ତୃତୀୟ ମହାଦେଶର ନାମ ହେଲା ଆଫ୍ରିକା। ଚତୁର୍ଥ ମହାଦେଶର ନାମ ହେଲା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ। ଏହା ଚତୁର୍ଥ ମହାଦେଶର ନାମ। ପଞ୍ଚମ ମହାଦେଶର ନାମ କ'ଣ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍? ପଞ୍ଚମ ମହାଦେଶର ନାମ ହେଲା ଉତ୍ତର ଆମେରିକା। ଆଉ ଷଷ୍ଠ ମହାଦେଶର ନାମ ହେଲା ଉତ୍ତର ପରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକା। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ଶେଷରେ ଅଛି ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକା। ଏହା 7ମ ମହାଦେଶ ଅଟେ। ଆଉ ଏଠିରେ ଲୋକମାନେ ରହନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିବା ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ ନୁହେଁ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମ ପୃଥିବୀରେ 7ଟି ମହାଦେଶ ଅଛି। ମନେ ରହିଲା ନା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍? ଆମେ ଆଗକୁ ପଢ଼ିବା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍। ଆମ ଭାରତ କେଉଁ ମହାଦେଶରେ ଅଛି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍? ଆମ ଭାରତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଅଟେ। ଏହାକୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପକ୍ଷୀ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ତାହେଲେ ଆମ ଭାରତ କେଉଁ ମହାଦେଶରେ ଅଛି? ଆମ ଭାରତ ଏସିଆ ମହାଦେଶରେ ଅଛି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍। ଏସିଆ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମହାଦେଶ। ଏସିଆ ମହାଦେଶରେ ଆମ ଭାରତ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ଆମ ଭାରତର ଚାରିପଟେ କେଉଁ କେଉଁ ଦେଶ ଅଛି? ଆମ ଭାରତର ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶମାନଙ୍କର ନାମ କ'ଣ? ଆମ ଭାରତର ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶମାନଙ୍କର ନାମ ହେଲେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ପାକିସ୍ତାନ, ଚୀନ, ନେପାଳ, ଭୁଟାନ, ବାଂଲାଦେଶ, ମିଆଁମାର ଓ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା। ଆମ ଭାରତର ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶମାନେ କ'ଣ? ପାକିସ୍ତାନ, ଚୀନ, ନେପାଳ, ଭୁଟାନ, ବାଂଲାଦେଶ, ମିଆଁମାର ଓ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା। ଏମାନେ ହେଲେ ଆମ ଭାରତର ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶମାନେ। ଆଚ୍ଛା, ଆମ ଭାରତକୁ କେଉଁ କେଉଁ ମହାସାଗର ଘେରି ରହିଛି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍? ଏମିତି ଆମ ଭାରତ ଥାଏ। ଆଉ ଆମ ଭାରତକୁ 3 ପଟରେ ଜଳରାଶି ଘେରି ରହିଛି।
ଏଣୁ ଆମ ଭାରତକୁ ଆମେ ଉପଦ୍ୱୀପ କହିଥାଉ। ମନେ ରଖିବି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍, ଭାରତକୁ ଉପଦ୍ୱୀପ କାହିଁକି କୁହାଯାଏ? ଆମ ଭାରତକୁ 3 ପଟରେ ଜଳଭାଗ ଘେରି ରହିଛି, ତେଣୁ ଆମ ଭାରତକୁ ଉପଦ୍ୱୀପ କୁହାଯାଏ। ଆଚ୍ଛା, ଭାରତର ପୂର୍ବରେ କ'ଣ ଅଛି? ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଅଛି। ପଶ୍ଚିମରେ କ'ଣ ଅଛି? ଆରବ ସାଗର ଅଛି। ଆଉ ଦକ୍ଷିଣରେ କ'ଣ ଅଛି? ଭାରତ ମହାସାଗର ଅଛି। ଦକ୍ଷିଣରେ କ'ଣ ଅଛି? ଭାରତ ମହାସାଗର। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମ ଭାରତକୁ 3ଟି ମହାସାଗର ଘେରି ରହିଛନ୍ତି। ଏହାର 3 ଭାଗ 3 ଅଞ୍ଚଳ ଜଳରେ ଥିବାରୁ, ଏହାର 3 ଅଞ୍ଚଳକୁ ଜଳଭାଗ ଘେରି ରହିଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଦ୍ୱୀପ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ତାହେଲେ ଆମ ଭାରତର ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶମାନଙ୍କର ନାମ କ'ଣ? ଆମେ ଏଇଠି ଲେଖିଦେବା। ଆଉ ଆମ ଭାରତକୁ ଘେରି ରହିଥିବା ସାଗରମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଏଇଠି ଲେଖିଦେବା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍। ଆମେ ଆଗକୁ ଦେଖିବା। ତାହେଲେ ଭାରତ କେଉଁଠି ଅଛି? ଏସିଆ ମହାଦେଶର ଦକ୍ଷିଣ ଭାଗରେ ଭାରତ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍, ଆଉ ଆମ ଭାରତର କେତୋଟି ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ ପୂର୍ବ ଆଡ଼େ ଅଛି, ଆଉ କେତୋଟି ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ ପଶ୍ଚିମ ଆଡ଼େ ଅଛି? ଯେପରିକି ଆମ ଭାରତର କିଛି ଅଂଶ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଦ୍ୱୀପ ରୂପେ ରହିଛି, ତାହାକୁ ଆମେ ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ କହିବା। ସେହିପରି ପଶ୍ଚିମ ପଟେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ ଅଛନ୍ତି, ତାକୁ ଆମେ ଲାକ୍ଷାଦ୍ୱୀପ କହିବା। ତାହେଲେ ଭାରତର ପୂର୍ବ ଆଡ଼େ କ'ଣ ଅଛି? ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ। ଆଉ ପଶ୍ଚିମରେ କ'ଣ ଅଛି? ଲାକ୍ଷାଦ୍ୱୀପ ଅଛି। ତାହେଲେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍, ଆମେ ଆଜି ବହୁତ କିଛି ଶିଖିଲେ। ତାପରେ ଆମ ଯେଉଁ ମହାଦେଶମାନେ ଅଛନ୍ତି, କେଉଁ ମହାଦେଶ କେଉଁ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ ଅଛି, ଆମେ ତାକୁ ଶିଖିବା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍। ଆମେ ତ ଜାଣିଛୁ ଆମ ପୃଥିବୀକୁ 2ଟି ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଗୋଟିଏ ହେଲା ଉତ୍ତର ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧ, ଅନ୍ୟଟି ହେଲା ଦକ୍ଷିଣ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧ। ଆଚ୍ଛା, ଉତ୍ତର ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ କେଉଁ କେଉଁ ମହାଦେଶ ଅଛି? ଉତ୍ତର ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ ଥିବା ମହାଦେଶ ମାନେ ହେଲେ କ'ଣ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ଆମେରିକା ଅଛି ଆମର ଉତ୍ତର ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ। ଆଚ୍ଛା, ଦକ୍ଷିଣ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ କ'ଣ ଅଛି? ଦକ୍ଷିଣ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ ଅଛି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଓ ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକା। ମନେ ରହିଲା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍, ଉତ୍ତର ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ ଅଛି ଉତ୍ତର ଆମେରିକା, ଆଉ ଦକ୍ଷିଣ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ ଅଛି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଓ ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକା। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଟା ତ 3ଟି ମହାଦେଶ ହେଲା, ଆଉ ଆମର ରହିଲା 4ଟି ମହାଦେଶ। ସେମାନେ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି? ଉଭୟ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ ଅଛନ୍ତି। କ'ଣ ଉଭୟ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ କେଉଁ କେଉଁ ମହାଦେଶ ଅଛନ୍ତି? ଉଭୟ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ ଆଫ୍ରିକା, ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକା ଓ ଏସିଆ ଅଛନ୍ତି। ଉଭୟ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ କେଉଁ କେଉଁ ମହାଦେଶ ଅଛନ୍ତି? ଉଭୟ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ ଆଫ୍ରିକା, ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକା ଓ ଏସିଆ ଅଛି। ତାହେଲେ ଆମ ଏସିଆ ଉଭୟ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ ରହିଛି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍। ତାହେଲେ ଆମେ ପାଠଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିଲେ, କିଛି ନୂଆ ନୂଆ କଥା ଶିଖିଲେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍। এই ପାଠର ଅଧିକାଂଶ ନମ୍ବର ଆମ ଆଦର୍ଶ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିଥାଏ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍। ଏଣୁ এই ପାଠକୁ ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ି ନେବେ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କରିବା। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଅଛି? କୋଠରୀରେ ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ଗୋଟିଏ ବା 2ଟି ଶବ୍ଦରେ ଲେଖ। ଭାରତ କେଉଁ ମହାଦେଶରେ ଅଛି? କେଉଁ ମହାଦେଶରେ ଭାରତ ଅଛି? ଏବେ ବି ମୁଁ କହିଲି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍, ଏସିଆ। ମକର କ୍ରାନ୍ତି କେଉଁ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ ଅଛି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍? ବିଷୁବବୃତ୍ତର ଠିକ୍ ଉପରେ ମକର କ୍ରାନ୍ତି ଅଛି ନା ଠିକ୍ ତଳରେ ମକର କ୍ରାନ୍ତି ଅଛି? ଠିକ୍ ତଳରେ ଅଛି। ତାହେଲେ ଏହା
ଦକ୍ଷିଣ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ ଅଛି। ମକର କ୍ରାନ୍ତି କେଉଁଠି ଅଛି? ଦକ୍ଷିଣ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ ଅଛି। କର୍କଟ କ୍ରାନ୍ତି କେଉଁ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ ଅଛି? ଉତ୍ତର ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ। ଯଦି ମକର କ୍ରାନ୍ତି ଦକ୍ଷିଣ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ ଅଛି, କର୍କଟ କ୍ରାନ୍ତି ଉତ୍ତର ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ ଅଛି। କେଉଁଠି ଭାରତର ପଶ୍ଚିମରେ ଅବସ୍ଥିତ ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ? ଭାରତର ପଶ୍ଚିମରେ ଥିବା ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶର ନାମ କ'ଣ? ପାକିସ୍ତାନ। ଏହା ଭାରତର ପଶ୍ଚିମର ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ। ପୃଥିବୀକୁ ସମାନ ଦୁଇ ଭାଗ ବିଭକ୍ତ କରୁଥିବା କାଳ୍ପନିକ ବୃତ୍ତର ନାମ କ'ଣ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍? ଏହାର ନାମ ହେଲା ବିଷୁବ ବୃତ୍ତ ବା ବିଷୁବ ରେଖା। ଏକା କଥା, ବିଷୁବ ବୃତ୍ତ। ଏଠାରେ ବୃତ୍ତ ଥିବାରୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ବୃତ୍ତ ଲେଖିଦେବା। କେଉଁ ରଙ୍ଗଟି ଗ୍ଲୋବର ଜଳଭାଗକୁ ସୂଚାଏ? ଜଳଭାଗ ପାଇଁ କେଉଁ ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ? ନୀଳ। ଗ୍ଲୋବରେ ସୁମେରୁର ଦକ୍ଷିଣକୁ କେଉଁ ବୃତ୍ତ ଅଛି? ସୁମେରୁ କେଉଁଠି ଅଛି? ଗ୍ଲୋବର ଉତ୍ତର ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ ଅଛି। ତାର ଦକ୍ଷିଣକୁ କ'ଣ ଥିବ? ଅର୍ଥାତ୍ ସୁମେରୁର ଦକ୍ଷିଣକୁ, ସୁମେରୁର ତଳେ କ'ଣ ଥିବ? ସୁମେରୁ ବୃତ୍ତ ଥିବ। ଆମ ପୃଥିବୀରେ ଥିବା ମହାଦେଶ ଓ ମହାସାଗର ଗୁଡ଼ିକର ନାମ ଲେଖ। ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍, ମହାଦେଶ ମାନେ ମୁଁ କହିଦେଇଥିଲି କ'ଣ କ'ଣ ମହାଦେଶ? ଏସିଆ, ୟୁରୋପ, ଆଫ୍ରିକା, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, ଉତ୍ତର ଆମେରିକା, ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକା, ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକା। ଏଇସବୁ ହେଲେ ମହାଦେଶ ମାନେ। ଆମେ ଏଠି ମହାଦେଶ ମାନଙ୍କର ନାମ ଲେଖିବା। କ'ଣ କ'ଣ? ଏସିଆ, ୟୁରୋପ, ଆଫ୍ରିକା, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, ଉତ୍ତର ଆମେରିକା, ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକା ଓ ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକା। ଏମାନେ ଆମ ମହାଦେଶ ମାନେ। ଆଉ ଏଠି ଆମେ ମହାସାଗର ମାନେ ଲେଖିବା। ମହାସାଗର ମାନଙ୍କର ନାମ କ'ଣ? ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର, ଆଟଲାଣ୍ଟିକ ମହାସାଗର, ଭାରତ ମହାସାଗର, ଉତ୍ତର ମହାସାଗର ଓ ଦକ୍ଷିଣ ମହାସାଗର। ମହାସାଗରକୁ ମନେ ରଖିବା ବହୁତ ସହଜ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦେଖିବା। ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଚିତ୍ରରେ ମକର କ୍ରାନ୍ତି, କର୍କଟ କ୍ରାନ୍ତି, ସୁମେରୁ, ବିଷୁବରେଖା, କୁମେରୁ ବୃତ୍ତ, ସୁମେରୁ ବୃତ୍ତର ନାମ ଲେଖ। ଭଲ କଥା। ମଝି ଗାରକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି? ମଝିରେ ଯାଇଥିବା ରେଖାକୁ ଆମେ ବିଷୁବ ରେଖା କହୁଁ ବା ବିଷୁବ ବୃତ୍ତ କହୁଁ। ଏକା କଥା। ମଝିରେ ଯାଇଥିବା ଗାରକୁ ଆମେ ବିଷୁବ ରେଖା ବା ବିଷୁବ ବୃତ୍ତ କହିଥାଉ। ତାର ଠିକ୍ ଉପରେ କ'ଣ ଥାଏ? କର୍କଟ କ୍ରାନ୍ତି ଥାଏ। କର୍କଟ କ୍ରାନ୍ତିର ଉପରେ କ'ଣ ଥାଏ? ସୁମେରୁ ବୃତ୍ତ ଥାଏ। ଆଉ ତା ଉପରକୁ କ'ଣ ଥାଏ? ସୁମେରୁ ଥାଏ। ସେହିପରି ତଳେ କ'ଣ ଥାଏ? ବିଷୁବ ରେଖାର ତଳେ କ'ଣ ଥାଏ? କୁମେରୁ। ବିଷୁବ ରେଖାର ତଳେ ଥାଏ ମକର କ୍ରାନ୍ତି। ତା ତଳକୁ କ'ଣ ଥାଏ? କୁମେରୁ ବୃତ୍ତ। ଆଉ ତା ତଳକୁ କୁମେରୁ ଥାଏ। ତାହେଲେ ଆମେ ସବୁ ରେଖାର ନାମ ଜାଣିଲେ। କ'ଣ? ଉପରେ ଥିବ ସୁମେରୁ, ତା ତଳକୁ ସୁମେରୁ ବୃତ୍ତ, ତା ତଳକୁ କର୍କଟ କ୍ରାନ୍ତି, ତା ତଳକୁ ବିଷୁବ ରେଖା, ତା ତଳକୁ ମକର କ୍ରାନ୍ତି, ତା ତଳକୁ କୁମେରୁ ବୃତ୍ତ, ତା ତଳକୁ କୁମେରୁ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମ ଗ୍ଲୋବକୁ ପ୍ରାକୃତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଭାଗ କରାଯାଇଛି। 3 ନମ୍ବର ହେଇଗଲା। ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ 4 ନମ୍ବରକୁ ଆସିବା। ଭାରତର ସୀମାକୁ ଲାଗିଥିବା ଦେଶ ମାନଙ୍କର ନାମ ଓ ସାଗର ମାନଙ୍କର ନାମ ଓ ମହାସାଗର ମାନଙ୍କର ନାମ ଲେଖିବା। ଭାରତର ସୀମାକୁ ଲାଗିଥିବା ଦେଶ ମାନେ କ'ଣ କ'ଣ? ମୁଁ କହିଦେଇଥିଲି କେଉଁ କି ଦେଶ ଭାରତର ସୀମାକୁ ଲାଗିଛି? ପାକିସ୍ତାନ, ଚୀନ, ନେପାଳ, ଭୁଟାନ, ବାଂଲାଦେଶ, ମିଆଁମାର ଓ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା। ଆପଣମାନେ ଏଇଠି ଲେଖିଦେବେ। କ'ଣ କ'ଣ କେଉଁ ଦେଶ ମାନେ? ପାକିସ୍ତାନ, ଚୀନ, ନେପାଳ, ଭୁଟାନ, ବାଂଲାଦେଶ, ମିଆଁମାର ଓ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା। ଆଉ ସାଗର ମହାସାଗର ମାନଙ୍କୁ ଲେଖିବେ। କ'ଣ କ'ଣ ସାଗର ମହାସାଗର? ବଙ୍ଗୋପସାଗର, ଆରବ ସାଗର, ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତ ମହାସାଗର। ଦକ୍ଷିଣରେ ଅଛି ଭାରତ ମହାସାଗର। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 5କୁ ଆସିବା। କିଏ ଅଲଗା ବାଛିବା? ବିଷୁବ ରେଖା, ମକର କ୍ରାନ୍ତି, ସୁମେରୁ, ସୁମେରୁ ବୃତ୍ତ। ତାହେଲେ କିଏ ଅଲଗା ହେବ? ସୁମେରୁ ଆଉ ସୁମେରୁ ବୃତ୍ତ ଆଉ ବିଷୁବ ରେଖା ଏମାନେ ଗୋଟିଏ ପଟରେ ରହିବେ, କିନ୍ତୁ ମକର କ୍ରାନ୍ତି ଅନ୍ୟ ପଟେ ରହିବ। ତେଣୁ ଏଠାରେ ଆମେ ମକର କ୍ରାନ୍ତିକୁ ଅଲଗା କରିବା। ଏହା ହେଉଛି ଅଲଗା। ତାପରେ
ଖରେ ଅଛି ୟୁରୋପ ଆଫ୍ରିକା ପାକିସ୍ତାନ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ କିଏ ଅଲଗା ହେବ ଏମାନେ ମହାଦେଶ ମାନେ ଅଟନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପାକିସ୍ତାନ ଗୋଟିଏ ଦେଶ ଏଣୁ ପାକିସ୍ତାନ ଅଲଗା ହୋଇଯିବ। ଚୀନ म्यांमार ବାଂଲାଦେଶ ଆଉ ଥାଇଲାଣ୍ଡ କିଏ ଅଲଗା ହେବ ଥାଇଲାଣ୍ଡ। ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା OAVରେ ଅନେକ ଥର ଆସିଛି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍। ଥାଇଲାଣ୍ଡ ଅଲଗା ହେଇଯିବ। ଚୀନ म्यांमार ଆଉ ବାଂଲାଦେଶ ଆମ ଭାରତର ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶମାନେ ଅଟନ୍ତି। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 6କୁ ଆସିବା। ପୃଥିବୀରେ 10ଟି ମହାଦେଶ ଅଛି। କେତୋଟି ମହାଦେଶ 7ଟି ଅଛି। କେତୋଟି ମହାସାଗର ଅଛି 5ଟି ମହାସାଗର ଅଛି। ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଆସିବା 6 ନମ୍ବର ଗ। ଭାରତର ଦକ୍ଷିଣରେ ଥିବା ମହାସାଗରଟିର ନାମ କ'ଣ? ଭାରତର ଦକ୍ଷିଣରେ କ'ଣ ଅଛି? ଭାରତ ମହାସାଗର ଅଛି। ପୃଥିବୀର ଜଳ ପ୍ରାୟ କେତେଟି ଭାଗ ଓ ସ୍ଥଳଭାଗ କେତେ ଭାଗ? ପୃଥିବୀର ଜଳ ପ୍ରାୟ 5 ଭାଗ। ଜଳକୁ 5 ଭାଗ କରାଯାଇଛି ଆଉ ସ୍ଥଳକୁ 7 ଭାଗ କରାଯାଇଛି। ଯେପରିକି 5ଟି ଜଳ ଭାଗ କ'ଣ? 5ଟି ମହାସାଗର ଓ 7ଟି ସ୍ଥଳ ଭାଗ ହେଲା 7ଟି ମହାଦେଶ। ପୃଥିବୀରେ 10ଟି ମହାଦେଶ ଉଭୟ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ ଅଛି। ଉଭୟ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ କେତୋଟି ମହାଦେଶ ଅଛି? 3ଟି। ଆଫ୍ରିକା, ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକା ଆଉ ଏସିଆ 3ଟି ଅଛି। ଭାରତର ଦକ୍ଷିଣରେ ଥିବା ମହାସାଗରଟିର ନାମ କ'ଣ? ଏହା ଗ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି। ଗ ଆଉ ଏଠାରେ 1 ନମ୍ବର ଦିଆଯାଇଛି ଭାରତ ମହାସାଗର। ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 7କୁ ଆସିବା। ଭୂଗୋଳକୁ ଦେଖି ନିମ୍ନ ସାରଣୀରେ କେଉଁ ମହାଦେଶ କେଉଁ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ ଅଛି ଲେଖିବା। ଉତ୍ତର ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ କ'ଣ ଅଛି? ଉତ୍ତର ଆମେରିକା ଅଛି। ଆଉ ଦକ୍ଷିଣରେ କ'ଣ ଅଛି? ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଆଉ ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକା ଅଛି। ଉଭୟ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ ଆଫ୍ରିକା, ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକା ଓ ଏସିଆ ଅଛି। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ଏହାକୁ ଲେଖିବା। ତାହେଲେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଆଜିର ପାଠ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଦେଲେ। ଏହାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ଆମେ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଆଲୋଚନା କରିଦେଲେ। ତାହେଲେ ଆଜିର ପାଠକୁ ଆମେ ଏଇଠି ରଖିବା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଯେପରିକି ମୁଁ ଆଉ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି ଆସିବି ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ପାଠ୍ୟ ଆଲୋଚନାକୁ ଆହୁରି ସହଜ କରିଦେବି ଯଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଭଲ କରିବେ ଆଉ ସମସ୍ତ କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ସଫଳତା ପାଇପାରିବେ। ଆଉ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ଏଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଲ୍ଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ଆଜିର ପାଠକୁ ଆମେ ଏଇଠି ରଖିବା। ଧନ୍ୟବାଦ।